Oi pessoal, Rodrigo. Priscila. Larissa. Welcome to the Relators channel. Don't leave the video, there's subtitles all over it. And... vou falar em português. Vamos lá para o episódio 3, chamado O Antinacionalista. Antinacionalista. Ou é um cara, uma pessoa. Aquele ou rapaz, é. aquele lá da coisa, ele é antinacionalista. porque ele não tava quis- lá. Por que eu vou cantar o hino nacional aqui, não sei o que, não Esse sei é o o hino que. de vocês, não sei o que. São os mesmos que estão fazendo não sei o que lá com as crianças. Ele... É dele que você tá falando, então, esse título, né, provavelmente. eu acho que o antinacionalista é Ele ele. é antinacionalista. Certo. Então vamos lá? Então, ó, Patreon, se você quiser conteúdo exclusivo como esse, conteúdo na íntegra também, tudo que as vantagens e também na área de membros. E se inscreve aí no canal, vamos lá, o Antinacionalista. आज रात का क्या प्रोग्राम है? अरे क्या करूँ रोज की तरह घर जाके बीवी की ताना सुनूंगा तुम्हारा कई घंटे का काम अलग से करवाता है Índia. डाल पैर एक्सीलेटर 7 के पहले पहुंचते हैं भाई की फिल्म लगेली है टिकट का Salman Khan é o do Bajrangi Bhaijaan. अरे क्या ये क्या हुआ ये कोई एक्सीडेंट हुआ लगता है Ixi. Acidente nada. Ih, olha lá, eles são muçulmanos, tá vendo? सांप सूंघ गया सालो इधर है तेरा जन्म कुंडली बीफ लेके जा रहे हो नहीं अंदर चेक कर रहे चल Ixi. मटन है ये भोसड़ी वाले बीफ लेके जा रहे Eita. भगवान रे तुम हमारी माँ को मारोगे हम कुछ नहीं करेंगे चुप बैठेंगे सबके सब कटेंगे Ai, meu Deus. Coitado. तुम भी कटोगे Caraca! Meu Deus do céu. O outro lado. Esse último golpe aí foi foda. É o outro lado. Ai, meu Deus. सुबह पूना के बारी क्षेत्र में 2 शख्स अमजद अली और फिरोज अहमद को गौ मांस की तस्करी के शक में Surrados até a morte. एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल जाते वक्त अपना दम Nossa. शुरुआती जांच में पता चला है कि जो मांस बरामद Não era, ó. मैं नहीं देखूंगा तो ये सब होना बंद हो जाएगा। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ तो क्या कह रही हो जुनाली? Esse daí é indignado. कर दूं इस बारे में? É. 5 मिनट की मेमोरी है आजकल लोगों की। 5 मिनट बाद एक फनी वीडियो देखा और सब भूल गए। करीम प्लीज यार É o quê? हाँ कभी कभी तो मुझे इन सब लोगों से ज्यादा तुमसे डर लगता है Às vezes você parece mais assustado. कल ये लोग भी डर गए। और कोई तलवार लेके नहीं घूम रहा है पर मर्जी तो तलवार वालों की चल रही है ना। Teve empatia por ele, né? Eu entendo o que ele tá pensando. नया है क्या? ये कटिंग दे। बनाना पड़ेगा 15 मिनट जाएगा लेकिन टाइम जाएगा वो नहीं करने का इरादा नहीं है क्या? ये टपरी क्या सोने के लिए खोली है? Você não quer clientes? Nossa. É mesmo. O rapaz É isso que eu tava pensando. ele, É, será só- que ele não deve estar trabalhando? ó. Ele é outra coisa. हाँ जब से बैठा हूँ डब्बे को ही देख रहा हूँ É policial. Policial. Ah, o ursinho deve ser câmera, será? चूतिया की तरह तुझे बचाया जा रहा है बता दिए जुल्फिकार क्या है मुझे कोई मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है मुझे अपनी अम्मी से यार अम्मी से मिलने का इतना कीड़ा था तो गया क्यों था यार उधर Tá começando a perder a paciência com ele. का दंगा याद है और 2 दिन बाद भीड़ अंदर घुस आई जैसे उन लोगों ने अब्बू और चाचा को मारा O que é tuba? Turba é tipo uma multidão. दीदी की चीख निकल गई हरामजादों ने घसीट के निकाल दिया दोनों को अम्मी की किस्मत अच्छी नहीं थी
आपका भी फैमिली है ना, उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करते हैं? सोच मूसा. Caraca, vai fumar dentro do hospital. Por que ele não quer falar? Às vezes ele não sabe. Eu acho que ele não sabe mesmo. Ele já tá cooptando essa menina aí, eu acho. Eu posso estar sendo enganado pelo jeitinho dele. Mas às vezes eu acho que ele não sabe mesmo. और आपने बोला ना सर, तो बिल्कुल सही है. साजिद, कोर्स 3 साल का है, पर ये भाई साहब पता नहीं 6 साल से क्या है. अमीर पिरा है पुणे से, लेकिन शुरू की पढ़ाई लिखाई सऊदी अरेबिया से. Vão ser todos presos. आप बिना वारंट के कैसे कस्टडी में ले सकते हैं किसी को? सर, वारंट की चिंता आप मत करो, वो मेरे पे जोड़ दो. Ele se precipitou. अभी आए हैं तो दर्शन करके जाओ. आप हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं. सवाल पूछते भाड़ा खाओ तुम देखो. Esse daí, péssimo investigador. Péssimo interrogador, né? और सर इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा ना, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो ये लोग हमखास पार्टी करेंगे सर. एंटी नेशनल हो गए. चाहिए क्या? रिटन कन्फेशन, कान में डंडा डाल के. O cara tá dormindo. Não, não tem ninguém. Abandonou o carrinho. Ih! O outro nem tá lá, velho. É câmera mesmo, ó. Aí, ó. É. Focando na cara. Nossa, discreto ele. É. Ah, Eu acho que naquele momento lá o cara já percebeu. É. आरविंद बोलो. सोची Arlindo. तुम आओ तो सही, जरा टाइम में लगेगा. बस भैया यही रोको. Eu queria andar no negócio dele. Esse é o Rick Chá? Tuk-tuk, eu acho isso aí. Tuk-tuk? É, eu queria muito andar no negócio. यार सोची, Sushi. थैंक्स फॉर कमिंग. अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें अपने कंपनी के सीईओ से मिलवाना है. CEO de quê? Da empresa Da dele? empresa. कैसे? इट्स ओके यार, इट्स अ कैजुअल मीटिंग, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है. अरे डिसीजन लेना कि तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं. अरविंद, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग करते क्या हो मुझे पता नहीं. Knowing you, you will easily learn on the job. Caralho, aposto que é alguma coisa. Ilegal, será? De terrorismo? Não, Será? não, que vai dar ruim com o marido, sei lá. Pode ser de terrorismo. Suchi, nice meeting you finally. नाइस टू मीट यू. Será? Suchi, right? या Please sit. I mean, do you have an idea what exactly we do? What our goals are, what our plans are? Não. Relax, it's not an interview. ये सब बातें तो होती रहेंगी. Let's order some food. Excuse me. Nossa, tô curiosa pra saber que empresa Mano, é que essa, gente. O que suspense eles é fazem? esse? Please order. Dá uma bicuda na perna dele por baixo da mesa aí. यू नो आई हैव नोटिस्ड लोग साइकोलॉजी को सिर्फ कॉलेजेस के सिलेबस का एक इजी सब्जेक्ट समझते हैं. यू नो दिस इज नॉट जस्ट एन ऐप. वी आर एक्चुअली सिनर्जाइजिंग इट विद अ 360 वर्टिकल. एंड आई लव द फैक्ट दैट यू नो वी गोइंग फ्रॉम थियोरी टू प्रैक्टिस. Even I cannot explain it so well. Algum aplicativo que tenha a ver com psicologia. इसमें जरूरत क्या प्रिपेयर करने की? Which is great. या राइट. Será que eles são psicólogos? Eles não? मैं मैनेज कैसे करूंगी? Ela dá aula, ela dá aula de psicologia, né? नहीं है. और फैक्टर्स हैं लाइक ट्रैवलिंग, टाइमिंग, और ऊपर से इस जॉब में कोई बेनिफिट्स भी नहीं है. It's not as complicated as you think. It will work out. Vixe. पता नहीं श्री क्या बोलेगा. Eu não sei, velho. Eu acho que esse ele- cara tem alguma coisa Olha, com ela. ela é amiga, mas ele não é. Exatamente. Ele tava Ela pensando vê nisso. ele como amigo, claramente ela vê ele como amigo, mas ele não. É. E ele tá, eu acho que ele tá tentando manipular ela. É, manipular sim, mas eu não sei se tem a ver com algo romântico ou sexual. Eu acho que tem alguma coisa nesse Alguma coisa tem. trabalho aí que vai dar conflito com o trabalho Com o do... marido. Você viu? dela. É um Sim. trabalho assim que
os horários, viagens, não sei o Então, quê. eu Tem falo, esse viagem. papo de aplicativo, psicologia, acho que não tem nada a ver, velho. Eu não sei se ele tá enganando ela também. आज ईद के चांद ने खुद हमें याद किया। चांद तो तू है अपना करीम, इन हरामियों को उन्हीं के जबान में जवाब देना है। Bomba? É uma chave. É tipo uma chave. ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये क्या है? Ah, É. उसमें एक लड़की बहुत टेंशन में होती है, फिर इसको यूज करने के बाद Meu Deus. Sai pulando e correndo. शो क्या उससे बताया क्यों नहीं? और प्रॉब्लम क्या है? वो कोई बॉम्ब नहीं है, इट्स अ सैनिटरी पैड। छुपाने वाली क्या बात है? गर्ल्स हैव पीरियड्स एंड बॉयज आर डमएसेस। garotas mestrando, garotas são burros. आप जिस स्कूल में मुझे भेजते हैं ना, वहीं से। Na escola. Na escola que você me manda todos os dias. अच्छा ये बता, तेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, डेफिनेटली होगा। होगा मतलब है कि नहीं? हाँ है, होना ही चाहिए। Oh, deve ter. पता क्या है यार, मतलब है कि नहीं है? अरे Ah, tem um menino aí que gosta dela, quer dizer, que ela gosta, né? Se ele Que é gosta uma dela ou não. linha, né? हेलो, किससे बात कर रही हो? पा, there's something called privacy, okay? Ei, Nossa. papai. Nossa, Ai, olha só. senhora. Não acredito que ele vai investigar Não, a filha. véi, Vai, não. cara. Vai. Ó. Mandando Eita. foto, viu? Mandou foto bonitona pro menino. Perguntando, você acha que eu sou gostosa? Você viu? Não. É. Eita. चोरी क्यों किया? O outro mexendo na câmera, gente. ना मेमोरी कार्ड खोलोगे? Ih, bem Bem na hora, hora. cara. Cara, em muitos momentos mostram policiais incompetentes, né? É. Olha lá o trouxa conversando, olha lá. Nossa, que E o incompetência. rapaz deixou a chave. अच्छा इसके O outro percebeu, ó. Ah, mas filmou. Filmou, viu? Vai atrás. अच्छा खाना क्या है बताओ? पास्ता, मैकडॉनल्ड्स। ये बन सके आपको चिकन बनाना आता है? इसकी ना हमारी मम्मी के साथ पूछते हैं लाइक वेज बर्गर, लाइक गुड अथर्व। É. नो, यू आर ऑक्सीमोरॉन एंड अ मोरॉन। एंड यू आर व्हाट? ठीक है वेज बिरयानी नो मटर, नो ऑनियन। Ai, meu Deus. Nossa. Vamos comer só arroz? Não, eu concordo. Ervilha e cebola horríveis. Ai, eu quero tudo. Quero tudo também. टकेटी डाल देते हो तुम लोग यार Eu tiro a cenoura. Não, cenoura é Eu bom. não. Cenoura, batata. हाँ पक्की खबर है हमारे घर में घुस के हमें और हमारी माँ बहनों को काट के इनकी तो जात ऐसी है ना कि हमें हमारे देश से निकाल देंगे। गद्दार Ai, meu Jesus amado. ये आप सबका देश है। Ixi. काट के फेंक देंगे। Foram aqueles lá que mataram, né? उल्टा हम लोगों को जेल में डाल देंगे और फिर जाएगी उस कुत्ते के घर बिरयानी खाने। Ah, risoto indiano. जोनाली जोनाली वेट कुछ उल्टा सीधा मत करना। इस बीच में मत पड़ो प्लीज। Ah, o vídeo tava no negócio que ele pegou. Foi. अब हम करेंगे बैटिंग। É, quase que não conseguiu, né, meu filho? यस सर। जब ये ड्रॉप बॉक्स से सामान उठा रहा था उस समय की रिकॉर्डिंग कहाँ है सो रहे थे क्या नहीं सर, वो ब्लॉग्स भी लिखता है कश्मीर सिचुएशन के बारे में। वीडियो भी वायरल हुआ था। सच कड़वा ही होता है बेटा। इस देश में रहने
Jogou tinta? कुछ भी नहीं. He's kept a low profile since then. क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? No, sir. कभी अरेस्ट हुआ? टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शन का भी कोई एविडेंस नहीं है. मतलब सारे काम अकेले करता है. लोन वोल्फ. तो सीधा फैसला क्यों सुना रहे यार? पहले पता लगाओ. Já que ele não tá errado, né? Sir. लोकल पुलिस से तभी दिमाग विराट फास्ट की तरफ भागता है. गुड जॉब. थैंक यू सर. Ele ficou todo. चला. Tchau. सीनियर हॉस्टल का जो एक्सटेंशन विंग है वो खाली करवाना होगा. सर सुना है, लेकिन स्टूडेंट से ऐसी कोई शिकायत तो आई नहीं. मर जाएगा तब आप एक्शन लेंगे. ये कैसा लॉजिक है सर? गुप्ता जी, ये कैसा लॉजिक है? मरेगा तब आप उठेंगे एक्शन लेने. तो आपका कहना है कि ये डेंगू से भी सीरियस है? Meu Deus. सर स्पेशल केमिकल्स लेकर आए हैं इस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए. I have eyes on Karim. A policial tem maior cara de estudante. Ah, foi pra entrar discretamente, fazer uma busca. क्या स्टेटस है? यही पास में है. फाइनली. Ah, tá. परफेक्ट. लॉक है. ये गो. माइक सेट हो. चलो इधर नहीं आने दो बाबा. Eita. Só soltando uma fumaça aleatória. Qualquer fumaça. He's getting into the hostel. Guys, be quick. Fuck. गैस का काम चालू है इधर. दिखता नहीं है तुमको? चलो निकलो ये यहाँ से. अरे छोड़, रोज सुबह से शाम भी जहर में ही सांस लेते हैं. Eita, pô! ओके ओके ओके. Eita, se escondeu em algum lugar. Onde é que ele tá? Está no armário. Não, tá no armário, pá. Caiu a câmera. Droga. Que merda. ओ इधर है. थैंक यू. Ah, cara, fala sério. Não tinha uma equipe pra segurar esse cara lá embaixo? Fazer alguma Não, coisa? aparentemente não. Online and CCTV from the hostel is up. अरे जा सोच मत ज्यादा. बच्चे लोग घर पे वेट कर रहे होंगे. Oxi. See you sir. चल बाद में मिलते हैं. Mas muito Os caras fácil pra até hoje perceber. querendo ficar sozinho. धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं. यहाँ बैठ के क्या कर रहा था? कुछ पता नहीं. कहाँ गई वो? Ele não é burro, cara. Ele não é burro. Ou é, né? Mas do carrinho dá até pra você, tipo, ok. Mas o da câmera no quarto dele, porra. Mas ele não viu, né? A câmera. Ele viu algo caindo. Ele viu um alguma negócio coisa caindo, é. Mas, então o cara não conseguiu botar nada lá. Botou uma. Ele botou, era pra botar duas, ele Era pra botou botar uma. duas, ele botou uma e o microfone. Pô, e você vê que, tipo assim, é o jeito fácil de recrutar mesmo, né? Fica mostrando que um lado odeia o outro e tal, né? Fica instigando. É, eles entregaram um pendrive pra ele só pra instigar ele a trabalhar junto, porque ele falou, eu trabalho sozinho. Foi. Festinha em casa? Eita! E na casa dele, talvez. Será? É, eu acho que é, né? कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे है ना भैया जी. अरे मतलब क्या हो गया आप घर ही नहीं आए? Da esposa. काम ऐसा चल रहा है कि मौका ही नहीं लग रहा है. Ela escutou. अरे इनको ट्रैक पैड दिया कि नहीं तुमने? O que ele fez? Fiz uma boa ação, espero Levou que ela vocês- pra reunião. अय्यप्पा के कृपा से सभी अच्छे हैं. पहले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर भी. ये जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रहा है? इसे क्या लग रहा है हम बहरे हैं? मैं शेवड़ा थोड़ा कतरांगे.
Os dois estão achando a mesma coisa. राशि ने क्या अगड़म बगड़म बात कर रहे हैं? तुम भी ना Tamil é outro. É outro idioma. Tá. Thank you, Datta. Same to you. तो भारत के टुकड़े होकर रहेंगे भाई। Meu Deus. कि बच्चों को अपनी मदर टंग सीखनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी आती है ना, बस। Ai, meu हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है मैडम, लेकिन तमिल तो संस्कृत से भी बहुत पुरानी है। Nossa, só a briga. Olha lá, felizinhos. What are we watching? बंद करो. मैंने यार सर ने बोला है 24 घंटे। Está assistindo os dois já lá. मिलिंद. पुनीत यार काम ही नहीं करने देते तुम लोग। थोड़ा वॉल्यूम कम कर। Jesus amado. Esfrega a mão no rosto dele. ओके अथर्व ओके इसको कैमरे को खिला। मैंने बेकरी वाले को फोन किया खास तुम्हारे लिए, बोला भैया बिना अंडे वाली केक देना बस। तुमने कभी सोचा था ऐसा काम करना पड़ेगा? Watch people make up. आई नो। जब जानवर डाल देता ना तो बिरयानी में और जान आ जाती। बोल जेके यार आप समझाओ ना भैया। अरे मैं इनको समझाऊंगा, मेरे को कौन समझाएगा? Quem vai começar? अब ये सारे जहाँ से अच्छा गा के तो अकाउंट नहीं भरने वाला है ना। Meu Deus, as famílias são todas iguais, né? Todo mundo. Really? Caraca. Não muda muito não. If the country is not safe. इकोनॉमी बूस्ट करते रहना फिर। हाँ बस बात ही कर रहा हूँ। हम तो चूतिए। चेंज द टॉपिक, जरा पार्टी को बूस्ट करते हैं यार, इकोनॉमी को बाद में बूस्ट करेंगे। Depois a economia. शेर सुना, शेर सुना। Vai, एक शेर हो जाए। vai. इरशाद। सोचने दो। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अभी पहले शेर सुनाइए, उसके बाद इनके जनरेशन को एक्सप्लेन Hashtag. सुनिए, वो मेरा अपना ओरिजिनल अच्छे बस इंस्टाग्राम पे दिखते हैं। Be on Instagram. याद आ रहा है मुझे। चलो कान बंद करो। क्यों? बस उनका देख के जलजला आ जाता था। दिल तो बाद में धड़कता था, पहले फोन आ जाता था। अरे मेरा भी आ जाता, इनका भी आ जाता था। यार जाना पड़ेगा। नहीं प्लीज। Só mais 2 dias. जाना जरूरी है. Sorry. You guys continue. I'm really sorry. Cara, ele tem que contar pra ela, cara. Tem. Ah, assim, eu acho que ela já sabe, né? Ele viu dela. Ele viu o celular dela. O amiguinho mandando mensagem. Já vai espionar também. Olha lá, e com a O que tá escrito? Me G1 ligue. e call me. Arvind, tá escrito Arvind, call me. Ficou puta. यार साल पड़े, मैंने सूची के मैसेज पढ़े यार। Olha lá. तो अभी सूची का फोन चेक करने लगा। चेक नहीं कर रहा था। और रिव्यू आता है ना, प्रीव्यू। हाँ प्रीव्यू। Notificação. Notificação, é. वो पढ़ा मैंने। चेक नहीं कर रहा था यार। नहीं चेक नहीं कर रहा था, खाली मैसेजेस। Não só lendo as mensagens. सुनेगा भी क्या बोल रहा हूँ मैं। ज्ञान बांटने लगा। ए तिवारी तो क्या पागल हो गया क्या? आधी रात को एक लड़की को इतने मैसेज भेजते। Senhora. सूची भी ना, क्या सूची क्या? फोन पे ही लगी रहती बच्चों के जैसे। Agora ele vai começar a pensar. बात नहीं करेगा। तो वो किसी ना किसी से तो बात करेगी ना। साले तू उठा बाहर फेंक दूंगा मैं। Nossa, ele falou na cara do amigo. É meu amigo ou meu inimigo? सूची के रिप्लाईज पढ़े क्या? नहीं। É, ela nem respondeu nada. वो भोसड़ी का जो है ना, वो भर भर के वो भेज रहा है, वो स्माइलीज, मतलब भर भर। Como assim, dúzias? बहुत सारे एक साथ। तो एक साथ स्माइली भेजने का कोई नंबर फिक्स होता है? यार ऐसा हंसी मजाक ना सब जगह होता है, हम लोग नहीं करते।
वो जो स्माइली था वो ऐसा नॉर्मल स्माइली था कि ऐसा ऐसा होठ के ऊपर ऐसा ऐसा करके वो था Aquele específico, sabe? वो नहीं था सेफ है फिर तो Tá seguro, então. Não era smiley de beijinho. एक बार का डिटेल्स निकालो और निसार के भी पता करो कौन है ये क्या करते हैं Already done, sir. A menina é boa, viu? Ela é? Must be a Pakat, sir. Esse aí tá com cara de que vai morrer. Eu achei a mesma coisa. É, e eu ainda pensei no que ele falou. Você tá fazendo por um bem maior. É. Nossa. Chocana ré. Só que eles estão indo pelo outro lado. Ah, não, aí, ó. Ah, eles foram por trás, né? É. Olha lá. Já era. Avisa pros outros. तेरे को ऐसा क्यों लगा कि कोई हम पे नजर रख रहा है? 3-4 दिन पहले अचानक से एक चाय की टपरी खुली भी हो गई। बिल्डिंग नंबर 5 के बाहर वो वैन देखी, पूरा टाइम वहीं खड़ी रहती है, चारों तरफ सिगरेट के टुकड़े पड़े रहते हैं। मुंह पर मैं रिस्क नहीं ले सकता। Percebeu. Ele é esperto. Olha, velho. O cara percebeu, velho. As bitucas de cigarro foi foda. Porque foi um detalhe do começo desse episódio, do médico, falando pra não fumar. Não, acho que foi do outro. Mas assim, desde o outro episódio eles estavam falando sobre fumar e mostrando que eles fumam muito, não só ele e o amigo, como todos eles fumam muito, né? Sim. Entrego, caraca, isso E foi o massa. rapaz fuma também, então ele... É que tava conversando com a menina que falou, eu tô fazendo por um bem maior, ele tava fumando, ela não tava, mas ele tava fumando. É, tava fumando. Então Mas, ele e sai o outro do... também fuma, o carinho. Ele fuma também. Ah, então é. ele ficou esperto. Tipo assim, ele... Como ele fuma, ele viu o negócio e falou, ih, alguém que fuma tá aqui. É. Tá ficando aqui. Ele tá ligado já. É. Massa, massa, curti esse detalhe. Mas, pô, É o Srikan. Srikan? É muito difícil de pronunciar. Ele viu a mensagem, né? Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Na hora que ela foi botar o celular pra carregar, eu falei, mano, ela tá deixando o celular num lugar muito estratégico. E aí ele viu a mensagem, mas eu gostei muito do que o amigo dele falou. Eu também. Que a mulher dele não é uma criança. Ele falou, a Suti não é uma criança. Ela sabe lidar com essa situação. eu achei que ele fosse fazer a mesma coisa que ele fez com o celular da filha, olhar. Tipo, dar uma olhada. Porque, pô, isso aí, ele simplesmente olhou ali, viu o nome do aparelho, da pessoa no aparelho, e olhou e deu as Eu acho mensagens. que com a filha é compreensível. É a Porque filha a dele. filha é adolescente, tá? Ele tem que dar uma olhada. Menor Agora, de pô, não dá idade. a esposa... Agora a esposa, Aí é eu invasão, achei que foi velho. respeitoso dele não ter feito isso. Tudo bem, ele se preocupou porque ele viu uma mensagem, mas ele teve o respeito de eu não vou ver. E aí, mas ele ficou muito incomodado, e a única coisa que ele fez foi comentar com o amigo. E o amigo dele acalmou ele, que eu achei muito massa. O De amigo falar, dele. de falar, ó, ela não é criança. Porque ele falou isso de não ser criança porque a filha dele é criança. E ele pode ver o celular. Não, e tanto que o amigo falou assim, você tava olhando o celular dela? Ele falou, não tava, checou não. as respostas? Ela não, Aí ele, não tava não, eu só vi a notificação. Não sei o que, tá? Ele, falou, você viu as respostas dela? Tipo, o que ela falou? Ou seja, ele não tem a informação completa. É isso que eu achei legal, que ele falou assim, ele deu a entender, tipo, cara, amigo, você não tem as informações completas. Sim. Não tem como você deduzir por uma notificação as coisas. Ao invés dele botar pilha, tipo, olha lá, não sei o E que outra tal. coisa que ele falou que eu achei massa, ele falou, ela tava conversando com alguém. Ele, claro, você não conversa com ela, com alguém, ela vai tem que conversar conversar. com alguém. Tipo, mano, foi o toque pra ele, mano, conversa com a sua esposa, cara. Deu um upgrade nesse personagem, né? Deu. Porque deu demais, porque até então ele parecia um babaquinho. Um tapadão. Tipo, que ficou afim da garota quando chegou, não sei o que. Aí no outro episódio ele cansou e mandou ele voltar lá. E ele não é casado, esse amigo dele, é solteiro.
Mas ele deu dicas, assim, falou coisas pro amigo que eu não imaginava que ele falaria, porque eu tinha essa visão dele, tipo, deve ser um amigo que tá logo esperando logo ele separar pra ir pras gandaias com ele e tal, porque eles saem pra beber juntos, ficam fumando juntos, fazendo um monte de coisa juntos. Então, eu pensei que ele era esse tipo de amigo até ele falar isso. Eu tive uma visão completamente diferente dele. Eu também. Achei que ele ia atrapalhar o casamento do amigo ali. Foi. Agora... Mas ele respondeu bem. Foi. Cara, tem... Vamos lá, vai lá. Vocês acham que esse trabalho esqueci de novo o nome. Arvind? Arvind. É o amigo da Suti. Tá oferecendo pra ela. É algo ligado a terrorismo? Eu acho que não. Acho que não. Não? Acho que não. Acho que não. Vocês acham que é algo que vai dar treta com o marido? Sim. Eu acho que sim, porque, assim... Cara, para uma pessoa ter um trabalho instável, assim, do casal, o outro tem que ter um trabalho estável. E eles não conversam entre si. Isso, a gente passou esse episódio inteiro, eles não conversaram. Não conversaram. A conversa do episódio passado. Tipo assim, ó, pra família ter uma certa estabilidade, ter filhos, não sei o que e tal, um dos dois vai ter que ter um trabalho estável. E aí, tipo assim, como é que eles vão compensar isso aí entre eles? Eu não sei. Eles vão ter que conversar e entrar em um acordo. Essa é a questão, é que ele ele já mostrou que ele é um pouco egoísta. Ele quer ter um trabalho instável e quer que ela tenha o estável. Mas ela não quer. Então, ela não quer ficar ali à mercê dele. Até porque ela não quer, até porque ela também não faz ideia do que ele tá fazendo. Toda hora ele sai, é tudo urgente, tudo... Um trabalho que ela pensa que ele tem não condiz com essas saídas dele. Então, eu acho que já deu a hora dela perguntar mais profundamente. Cara, não é possível. O que você faz? Não é? Por que você tem que sair no meio da festa de aniversário do seu filho? Por que não... Né? Eu acho que já, não é só, ela já percebeu, gente. Porque não é só ele. Ele e o amigo saem num negócio urgente. Por mais que fale que é um trabalho para o país e tal, mas... E ela já reparou, eu não sei se isso é a ponta do iceberg, porque ela reparou com o comentário dele de você tá. Isso aí é de correr atrás de ficar perseguindo, não sei o que, pessoas, né? Um negócio assim. Ela parou na hora que ele falou isso. Ela já tinha perguntado no primeiro episódio, falando, você não tá no trabalho de campo mais. Isso. Tem certeza que você não tá no trabalho de campo? Pois é. Eu acho que ela tem ela desconfia que ele tá mentindo pra ela e que ele tá no trabalho de campo. E aí eu acho que ela pensa, tipo, putz, se ele tiver no trabalho de campo, é por isso que ele não tem tempo pra nada. E se ele não tiver tempo pra nada, tiver no trabalho de campo, eu vou ter que me sacrificar. Eu acho que ela pensa isso. Mas, cara, eu tenho muita desconfiança de que vai sim, é uma coisa grande isso aí, vai virar algo grande esse negócio do trabalho dela. Eu ia comentar isso. Eu não Algo acho que é grande, sobre. tipo Eu não acho que é sobre terrorismo. Eu acho que é alguma coisa central, chave, assim. Eu acho que isso vai dar um conflito chave entre os dois. Não, eu também acho que mas eu não acho que tem a ver com terrorismo. Mas eu acho que, por exemplo, pode ser algo que ela vai pra lá e daqui a pouco ela vai estar ganhando muito mais que ele. E, tipo assim, não vai poder ficar cuidando dos filhos e coisas assim. Eu acho que vai ser algo Eu não nesse acho que é nível. sobre terrorismo, eu não acho que é sobre o caso dele, eu acho que não acho que, pelo menos por enquanto, eu não acho que o trabalho novo que ela tem vai se ligar ao trabalho dele. Eu também acho mas que ao não. mesmo tempo eu acho, eu tenho um pouco de suspeita de que esse amigo dela ele tá escondendo muito necessariamente o que é o trabalho. A gente não tem detalhes sobre. Isso aí eu não entendi. Porque quando ela falou de aplicativo, de psicologia, isso aí é uma informação verdadeira? Tipo assim, ele falou disso mesmo pra ela? Então, Não nenhum mostrou momento. pra gente. Eu quero saber a opinião de vocês. Essa informação é verdadeira sobre psicologia e aplicativo? Eu acho que sim, porque por que ela Eu não ia... sei, gente, eu não sei. Isso é o que me pegou, é que ela falou informações que a gente não tinha antes. E não foi detalhado, foi só tipo, aplicativo e psicologia e uau, sensacional. E eu, mas o que é sensacional? Segundos antes dela falar isso, ela ficou pensando assim. Ela ficou pensando, tipo, como se estivesse inventando uma história. E o cara não falou nada, o Não, mas calma, eu acho assim, não tinha como ela tá inventando a história e o CEO do negócio... não, isso daí eu não acho que ela inventou, não. Porque, tipo assim, ela ia falar um monte de merda e o cara ia ficar olhando pra ela. É isso que eu achei estranho. Eu achei tudo estranho nessa cena. Tudo. Eu achei estranho. Ela simplesmente ir lá e
E beleza, vamos lá falar com ele. Não, eu não achei. Eu acho que eles estão escondendo da gente o que é. Então, não deles, entendeu? Sim. Porque a gente também não viu nenhuma conversinha particular entre os dois sobre isso. O trabalho, não. Sobre o trabalho específico. Não. Entendeu? Não vi. Então eu achei aquela cena meio, cara, o que tá acontecendo na cena? Tipo, ela inventou a história, mas se ela inventou a história, o chefe lá não ia ficar assim, achando normal. Então. Não, acho que em algum momento eles conversaram sobre... o que eu entendi dessa cena aí? Eles dois são psicólogos, ou, né, tipo assim, são psicólogos ou trabalham com isso, e trabalham dando aula, né? É isso. Aí ela falou, todo mundo acha que psicologia é uma matéria fácil da faculdade, não sei o quê, mas não é. E aí, tipo assim, ele tá indo para uma empresa que é uma think tank e que vai ter alguma aplicabilidade na área da psicologia. Só que o que eu tô achando que vai acontecer? Tipo assim, como tudo que tá começando e que tá crescendo e tal, ela vai ter que se dedicar no nível alto a isso, e isso aí vai entrar em conflito com o trabalho dele. Porque ele também Porque ela não vai exige ter tempo pro filhos e ele também não. Não vai ter tempo para os filhos, para casa, para as obrigações. E para os dois estarem satisfeitos, eles vão ter que conversar, que é algo que eles não fazem. Para entender, ok, qual horário você tem livre, qual que eu não tenho, qual que... Como é que a gente vai administrar a casa? Porque temos 2 filhos e a gente precisa buscar eles na escola e deixar na escola. Isso. Não. Assim, vou falar o que eu entendi. É que eu concordo em parte, mas assim, não teve uma conversa antes sobre o que era, e eles deixaram muito por alto o que era. Eu acho que talvez essa empresa, ou o que ela está trabalhando ali, possa... porque não ficou muito... Eu não entendi por que eles não quiseram deixar claro pra gente porque eu acho que é um plot central, e eu acho que é uma empresa que vai ser contratada por esses caras do terrorismo, ou não sei. Também. Eu acho que vai ter esse conflito aí desse nível. Eu acho que é nesse nível. Acho que pode ter até os dois conflitos juntos. Ela trabalhando muito e isso impactando a família, e ao mesmo tempo a empresa tendo a ver com o que o marido dela trabalha. Eu acho que isso pode acontecer ao mesmo tempo, inclusive. Também. Pode ser. É a impressão que eu tô tendo dessa... Porque tá muito segredo, muito assim. Por cima, né? O que era e tal. Eu fiquei muito na dúvida mesmo. Beleza. Né? Estamos aqui conjecturando com as pouquíssimas dicas que tem sobre isso aí. Mas acho que também não é para essa altura, no terceiro episódio, a gente saber com certeza. Eu queria comentar uma coisa extra. A menina mandando fotos dela pro menino, gente. Essa menina é muito pra frente. Mas ela tem uns 15 anos. É o que adolescentes fazem. Mas eu achei que ele não fez nada, né? Ele viu e não fez nada. Porque foram fotos normais. Tipo assim, não é foto pelada, nem nada. Assim, tipo fotinho. Só que ela perguntou, eu sou gostosa? Ela perguntou, eu não li. Mas com 15 anos as pessoas falam sobre isso. Claro, gente, vamos lembrar da gente com 15 anos. Se a gente tivesse um smartphone na mão... Velho... Não, eu acho que ele não falou nada por causa disso. Porque ele achou normal. Tipo, minha filha tá querendo saber se ela é bonita porque ela tá afim de algum garoto. Isso. Normal. Gente, é normal uma menina de 15 anos estar afim de outros meninos, né? Agora, eu acho que ele acharia estranho se tivesse algo a mais. Pode ser que tenha no futuro? Pode ser. Porque esse menino com o qual ela se relaciona aí, que é o mesmo das drogas, não é um menino de boa índole, né? Não é. Já percebemos A gente não sabe se esse que ela tá falando é o das drogas. Eu acho que é porque eles já conversaram antes, eu acho que é também. Eu também acho Mas que pode ser outro. Pelo menos é a pessoa com quem ela tava trocando mensagem. Assim, e que conversou pessoalmente ali de eu não te dedurei, tá bom? Toma suas drogas. Foi desse jeito, né? Tudo leva a crescer mesmo. E o outro cara lá, o amigo da esposa, também tem uma filha, né? O Arvind? Ele tem? Ele tava cuidando de uma menina aquela hora que tava mandando mensagem pra ela, não sei o que, e falou, papai não sei o que. É mesmo, é verdade, é verdade. Não mostrou se ele é casado, mas que ele tem uma filha, ele verdade. Mas eu achei muito assim, eles jogaram essa informação, né, de que as pessoas veem eles como casal. Achei um pouco suspeito. Pode ser que isso faça o marido dela ficar enganado, entendeu? O que eu senti desse cara aí, desse amigo. A esposa vê o cara como amigo, de fato. Ela conversa com ele, papapá, e eu achei que ela não tá dando mole pra ele, nem nada assim. Só que do lado dele, ele tem um interessezinho, e ele fez questão de falar, as pessoas veem a gente como um casal, não sei o que, tal. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Eu acho que isso vai dar problema. Eu acho que vai dar problema também.
E aí, eles sabem se vai dar problema ou não. Pois Eles sabem E o que aí? ele tá falando. Tá bom, espero só que a gente não tenha desviado muito do assunto. Se a gente tiver perdido alguma coisa, só colocar aí nos comentários, beleza? Sem spoilers. Valeu, até a próxima.